शुक्र है मेहरबानी थोड़ी पेट के हालत बस कदों जाके देख लो जी मेहरबानी शुक्रिया बेटा। बहुत सोहनी बनाई है जगह हुण ये है जी पीर बाबा रोशन शाह जी ते पीर बाबा रहमत शाह रोशन बली रोशन बली उन्होंने दरबार है। रोशन बली ਇਹ ਹੈਗਾ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਬਣਾ ਲਈ ਬੜੀ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ। मस्जिद है जी ये पुरानी मस्जिद ये पुरानी मस्जिद हो जी घूम जाई टाइम ते यही हिसाब नाल पुरानी मस्जिद आ और उसमें ईटां दी बनी हुई सी जिहड़ी वो हजे भी विच ही आ। अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं जेम राणा तो तुसी वेख रहे हो सब दा पंजाब यूट्यूब चैनल। तो अज एक बजुर्गों के कोल आए हैं उन्होंने पिंड की वीडियो दिखाने। जिस तरह कि तुहानू पता है वक्-वक् पिंडां 'च जाके बजुर्गों को उन्होंने पिंड दीयां वीडियो दिखाते हैं तो नाल बजुर्गों के नाल गल भी करवाते हैं। तो इस तरह ही अज असी आए हैं फिर दोबारा बजुर्गों के कोल। चंद दिन पहले इन्हों का इंटरव्यू किया तो साढ़े बहुत ही प्यारे वीर गगन उन्होंने पिंड की वीडियो बना के भेजी है। आओ दिखाइए बजुर्गों को तो देखते हैं इन्हों का की रिएक्शन होंदा है। उस तो बाद बजुर्गों की गल भी करवावांगे। एक वीडियो देखी सी पाकिस्तान तो बाबा जी की वो कहते सी कि मैनू मेरा पिंड बहरांश रिश्ता दिखा लियो। उन्होंने लिए हुण वीडियो बना रहे हैं। ये चढ़ते पासे वाली बोर्ड आ चढ़ते पासे सियाणियां दे दस्से अनुसार ये बोर्ड कोई 100 साल तो पुरानी है, करीब 100 या 150 साल पुरानी बोर्ड आ। कुछ टाणे दे टुट गए पर फिर भी चंगी हालत विच आ गई है। नहीं वो इधर जेड़ा तुसीं दिमाग रखना जेड़ा हाँ जी ये है जी गुरुद्वारा बाबा नानक। उत्थे भी पहले एक बोर्ड सी जो गुरुद्वारा साहब की सारी की गई तो वो कट्टी गई है। इतने गुरुद्वारा साहब गुरुद्वारा बाबा नानक जी साफ सुथरा पिंड है। है जी बाबा जमन दास जी का दरबार मेला लगता है। सड़ी जा रही पिंड ही है ना सारा। हाँ पिंड दी गलियां महल्ले कांटा बन जी लहंगे पासे वाला अड्डा उत्थे भी बोर्ड आ नाल पीरां दी दरगाह आ दरबार बाबा जार पीर जी। ये जगह बहुत संभाली हुई है पिंड वासियों ने। नाल ये बोर्ड ये भी कोई 100 साल तो पुरानी बोर्ड आ। ये भी 100 साल की पुरानी है। लहंगे पासे वाला अड्डा नाल दी इस टाइम ते मौजूदा मार्केट है। इस बोर्ड थले बड़ी रौनक रही है। गर्मियों में हुण काफ़ी बजुर्ग लोग सारे इत्थे इकट्ठे होकर बहिंदे आ। बकायदा एक पानी का प्रबंध किया हुआ। के बोर्ड आ गई जी इत्थे भी पीरां दी दरगाह आ। पीरां जेड़ा तुसीं कह रहे सी दरगाह ओही है नाल जेड़ा बोर्ड होनी। पिंड वासियों की तो NRI भरावां के सहयोग नाल बहुत सोहनी बनाई है जगह। हुण ये है जी पीर बाबा रोशन शाह जी ते पीर बाबा रहमत शाह रोशन बली रोशन बली उन्होंने दरबार है। रोशन बली ये हैगा दरगाह का अंदरला दृश्य। बड़ा सोहना बनाया जी। इत्थे पहला बोर्ड सी बहुत सोहना जिहड़ा कि समय की मार दे नाल हुण कट्टिया गया आ पर उसकी जगह एक होर बोर्ड इत्थे अपने आप लग गई आ।
ਇਹ ਰੋਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ? ਰੋਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈਂਦੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਭੋਗਪੁਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਧਰ ਚਾਹੇ ਗਾਈਏ ਖਾਂਦੀ ਮਸਜਿਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਵਾਲੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਆ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਆ। ਆਹ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੋਰਡਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ। ਜੇ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਥਾਂ। ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਈ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗਲੀ ਆ। ਇਹ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਲਦਾ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਢਿੱਠ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਸਜਿਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਸੀਆਂ। ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਆਹ ਮਸਜਿਦ ਆ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਹੋਈ ਗੁੰਮ ਜਾਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਪਰ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਨਵਾਜ਼ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਲਤ ਦੀ ਥੋੜੀ ਐਸੀ ਕੀ ਪਿੰਡ ਦੱਖਣ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ ਜੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਪੱਕਾ ਆ। ਲਾ ਜੋ ਪੱਕਾ ਲਾ ਦੇ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆ। ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਲਦਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਦਿਲਦਾਰ ਇਹ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਜੈਲਦਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਬਣਾ ਲਈ। ਬੜੀ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਵਾ। ਦਿਲਦਾਰ ਜਲਦਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮੁਗਾ ਸੀਗੇ ਚਲ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ DIG ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਨਾ? DGP, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। DIG ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਲਦਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਸਾਂਭਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਜੇ। ਇਹ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਆ। ਬਾਲੇ ਗਾਡਾ ਛੱਤ ਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੀਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਕੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਤਾਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੜੇ ਹੋ ਲੱਗੇ ਆ। ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਟੀਰ ਗਾਡਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਦੂਜਾ ਕਮਰਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ। ਸਿਲੰਡਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਏ ਹੋਏ ਬਾਲੇ ਆ। ਦਿਲਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਘਰ ਆਈ ਉਹ ਬੜੀ ਪੱਕਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪ DGP ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਘਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਦਲਦਾਰ ਸੀਗਾ ਇਹੋ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਰੂਬ ਦਲਦਾਰ, ਦੋ ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਦਲਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਘੁਲਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਰੂਬ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਘੁਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਬਰ ਆ ਸੀ, ਅਨਬਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਰੂਬ ਦੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਬਹਿ ਹੋਈ ਦਲਦਾਰ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਬਹਿ ਹੋਈ ਸੀ ਅਨਬਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਮੋਗੀ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦਲਦਾਰ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਜੋ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੀਚਾ ਪਤਨੀ ਉਦੋਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ? ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਅਨਬਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੋਗੀ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂ ਰਾਜਦ ਦਲਦਾਰ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਮੈਂ ਦਲਦਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਾਸਲਪੁਰ ਦਲਦਾਰ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਉਹ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ ਸਿੱਧੀ। ਹੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਸਿੱਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਵਿਖਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਵਿਖਾਤੀਆਂ, ਮਸਜਿਦ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਹੋਰ ਬਦਲ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇਖੀ, ਮਸਜਿਦ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਹੂੰ ਮਸਜਿਦ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਸੀਗੀ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਦੱਖਣ ਪਾਸੇ ਸੀਗੀ ਪਿੰਡੋਂ ਇਹ, ਬਾਰ ਲਾਗੇ ਬਾਰ ਜੀ ਜੀ ਲਾਗੇ ਦਲਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਲਾਗੇ ਘਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਫਲਾ ਇਹਦਾ ਸੀ ਦਲਦਾਰ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੇ ਘਰ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਘਰ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟਾਇਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਕੇ? ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਬਸ ਬੇਟਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਚੱਲ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਰਤ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪੇ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡਣਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਪਾਸੇ ਪਾਲੇ ਬਲੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵਾਕ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੇ ਦੋ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਿਰ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸੀਗੇ ਭਲਸੇ ਸੀਗੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਭਲਸਾ ਸਿੱਖਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੂਟਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਭੋਗਪੁਰ ਚਲੇ, ਖੱਤਰੀ ਸਾਰੇ ਭੋਗਪੁਰ 'ਚ, ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੱਤਰੀਆ ਜੋ। ਜਿਹਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਭਾਗ ਸੀ, ਭਾਗ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਗ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਭਲਸਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗਾ, ਨਾਲੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸੇ ਬੈਠੇ ਰੋਕਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣੀਆਂ, ਰੋਕਾ ਆਹ ਰੋਕ ਬੈਠੇ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਪ੍ਰਥਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੇਡਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਜਾਚ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਚ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ ਨਾ ਜੇ ਕਿ ਲੜ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਛੋਟਾ ਰੋਕ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਮਾਰ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਚ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਛੋਟਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਕੱਟਾ ਸੀ, ਝੋਟਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਡੰਗਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਟੇ ਦੇ ਚੱਪਲੋਂ ਨਾ ਹਟੇ, ਉਹਦੇ ਡੰਗਰ ਦੂਰ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਪਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਡੰਗਰ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੱਠਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਢਿੱਡ ਪਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕੇ ਜੋ ਦੁਆਲੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਜੋ ਦੁਆਲੇ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇਕੱਠੇ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਇਕੱਠੇ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੋਨੋਂ, ਜਿਉਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋਇਆ ਖੜੇ ਹਟਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਕਿ ਲੜ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੀ ਸਿਰ 'ਚ, ਦੜ ਕੱਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਸ਼ੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਸ ਡੇਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਡੰਗਰ ਪਿੰਡ ਆਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰਾ ਸੀਗੇ, ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣੀ, ਮਾਸ਼ਕੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਮਾਸ਼ਕੀ ਭਾਰੇ ਮਾਛੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਮਾਸ਼ਕੀ ਘਰੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਕੀ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਘਰ ਬਾਹਰ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀ ਲੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜੇ।
ਸਹੀ ਸਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਘਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਫੌਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਦਾਗ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਦਾਗ ਲੱਗਾ, ਆਹ ਸਾਹ ਤੋਂ ਦਾਗ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਕਿਤੇ ਬਾਰੀ ਕਰੀ, ਉਹ ਸੱਟ ਪਾਵਾ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਪਾਪੜ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਕੇ ਜਾ ਭੋਗ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਘੇਸਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਬਾਰੀ ਐਸੇ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਸੇ ਨੰਗਾ ਸੇ ਛੋਟੀ ਬਾਰੀ ਜਿਉਂ ਡੱਸ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਛੋਟੀ ਕਊ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੋਰੀ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਭਲੀ, ਫਿਰ ਚੱਲੀਆਂ ਲੂ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਜ਼ਖਮ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਜ਼ਖਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜੇ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫੌਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਫੌਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਬੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਦੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਡਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਐਂ ਹੋ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੱਸ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਪਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਖੱਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਭਾਗ ਭੂਗ ਕੱਢੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ, ਐਨੀ ਸਾਰੀ ਬੱਤੀ ਚੁੰਨੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ, ਜ਼ਖਮ ਸ਼ਗਮ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਦਵਾਈ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਚਾਲੀ ਕੀਤੀ ਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ? ਹੈ ਭਾਗ ਖੱਤਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ? ਬਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ, ਬਰਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਖੱਤਰੀ ਪਿੰਡ ਬਰਾਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਹੋਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਦਵੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਿਆ। ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਦੇਖ ਲਊਗਾ, ਪਛਾਣ ਲਊ ਬੱਚੇ, ਪਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਇਰਾਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਲਵਾਂ? ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਭਾਗ ਲਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈਂ। ਚੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਹਿਜਤ ਪਾ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਨੇਕੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋ ਮੱਚਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਸੀਦ ਇੱਕ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ? ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਖੀਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂਰ ਜਮਾਲ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਤਖੀਆ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਖਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਬੋੜਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੋੜਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਾ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸੌਖੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।